Good morning to all of you. Today you can see the impact of liberalization. Last class we had learned about what is meant by liberalization, what are the forms of liberalization, what are all the various advantages and disadvantages. So today we are going to learn about the impact of liberalization. First of all, there is a growth in Indian economy. That is, India became the seventh largest country based on the economic growth. So this is an important things which are happened due to liberalization. Then the second one is, after the implementation of new economic policy, that is liberalization, there may be a number of new opportunities in the abroad to do business. That is the reason why there is a increase in foreign direct investment, FDI, foreign direct investment, FDI. So most of the people have opportunities to invest money in various countries. That is the second point. Then the third point is, this liberalization helps to create new market for goods, because of the reason that due to liberalization people can manufacture goods for all over the world. So due to that there is an increase in the manufacture of goods, thereby the goods are supplied to all over the world. So there is an urban and rural development. Then the fourth one is, after the implementation of liberalization, the business people can get easily the money which is needed for business. That means they can get bank loan very easily for business purpose. So it is easy to get a loan for business purpose, and thereby they can develop their business. Then the next one is foreign collaboration. Due to this liberalization, most of the business organizations are doing business by collaborating with some other countries' business peoples. Okay, business peoples are from abroad is ready to invest their money in India and also as well as in various countries. So there is foreign collaboration. We people, so Indians can also deposit or invest money in various foreign abroad business. Okay, then the next last one is increase in the MNC, multinational companies. There may be a number of multinational companies are established after the implementation of liberalization. So these are the various impact of liberalization. லிபரலைசேஷனோட இம்பேக்ட் என்ன, அதாவது லிபரலைசேஷனால் நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒவ்வொரு வேர்ல்டில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்குது அப்படின்னு தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியன் எக்கனாமி வந்து க்ரோத் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்தியா பிகேம் த செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி பேஸ்ட் ஆன் த எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ். எக்கனாமிக் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து 7வது லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரியோட அந்த லிஸ்ட்டில் வந்திருக்குதான். அது ஒரு லிபரலைசேஷனோட ஒரு இம்பேக்ட் தான். அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்ரோட். இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அதனோட லிபரலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. இப்போ அதனோட ஃபார்மாலிட்டிஸு, அதனோட ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் லிபரலைஸ் பண்ணால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கொண்டு போய் நம்மளுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்ம கண்ட்ரியில் யார் யார் நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்களோ தே கேன் இன்வெஸ்ட் மணி இன் ஃபாரின் பிஸ்னஸ். ஃபாரின் பிஸ்னஸில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது. அடுத்து பாருங்கள், இட் கிரியேட் நியூ மார்க்கெட் ஃபார் குட்ஸுக்கு ஒரு புது மார்க்கெட்டு க்ரியேட் பண்ணாங்க. அதாவது தெரியுமில்லையா, அர்பன் ஏரியா, ரூரல் ஏரியா, அதாவது சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி தான், கிராமமாக இருந்தாலும் சரி தான்,
அந்த இடத்துல எல்லாமே அந்த ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எந்த ஏரியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் அது லிபரலைசேஷன் கொண்டு வந்ததால், அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்காகவும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால், குட்ஸை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். லார்ஜ் ஸ்கேல் மொத்தமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும், நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, நிறைய ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது நியூ மார்க்கெட்டு குட்ஸுக்கு வெளிநாட்டிலே ஒரு புது மார்க்கெட்டு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அடுத்து பாருங்கள், ஈஸி டு கெட் லோன் ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸுக்காக எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து நிறைய பணம் தேவைப்படும். ஃபைனான்ஸ் இஸ் த லைஃப் பிளட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க. அதாவது பணம்ன்றது வந்து லைஃப் பிளட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அது இல்லைன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணவே முடியாது. அப்போ அதுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான பேங்கு லோன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கவர்மெண்ட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து ஃபாரின் கொலாபரேஷன். இந்த மாதிரி லிபரலைசேஷன் கொண்டு வந்ததால் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸோட கொலாபரேஷனோட ப்ராடக்ட்ஸு, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டு நிறைய இருக்கும். அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி லேட்டஸ்ட்டு மாடல் ப்ராடக்ட்ஸு, டெக்னாலஜிக்கலி டெவலப்டு ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வழிவகுத்துருக்குதான். அதுக்கு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இன்க்ரீஸ் இன் எம்என்சி. அதனால் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ், அதாவது மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனினா ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணது ஒரு கண்ட்ரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்களோட பிரான்ச்சஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லும் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரீசன் லிபரலைஸ் பண்ணதால். அந்த காலத்துலேயே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டு ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சு. இப்போ அது எல்லாமே லிபரலைஸ் பண்ணி ரொம்ப சின்னதாக கொண்டு வந்ததுனால பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியுது. அதனால் லிபரலைசேஷன்றது வந்தனால இவ்வளோத்தும் டெவலப்மெண்ட்ஸு, அச்சீவ்மெண்ட்ஸு கெயின் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன். இப்போ ப்ரைவேட்டைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு, அதாவது சேஞ்சிங். நம்ம லிபரலைசேஷன்லாம் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் வில் டேக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். கவர்மெண்ட்டு தான் இனிஷியேட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, அதாவது பெர்மிட்டிங் த ப்ரைவேட் செக்டர் டு செட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ப்ரைவேட் செக்டருக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறது, பெர்மிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரைவேட் செக்டருக்கு முன்னாடியெல்லாம் பப்ளிக் செக்டரில் தான் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருந்து ப்ரைவேட் செக்டருக்கு மற்ற மக்களுக்கும் இது செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ப்ரைவேட்டைசேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் அண்டர் திஸ் ப்ரைவேட் பாலிசி மெனி பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் பிகேம் ப்ரைவேட் செக்டர். அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது பல பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸும் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் யூனிட்டாக மாறிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, அந்த மாதிரி நிறைய பப்ளிக் செக்டர் இருந்துச்சு இல்லையா. அது எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்என்எல் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு, அதனோட ஒர்க்கிங்ஸ், இது எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஏன் இதை மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், if the organizations are run by the government, they are not running properly. அதுதான், they are running in loss அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Due to mismanagement and political interference. Mismanagement, political interference ஆல they are not able to run in a profitable manner. நல்ல profitable mannerல run பண்ண முடியல. Thereby there is a compulsion to convert public sector into private sector. Then there may be a lot of competition in the market. So the private sector can compete efficiently in the market. அதுதான் ரீசன். பப்ளிக் செக்டர்லேருந்து ப்ரைவேட் செக்டருக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணது ரீசனே. பழைய காலத்துலாம் பார்த்தோம்னா வெஹிக்கிள்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபுல்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பப்ளிக் செக்டரில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. nowadays all types of vehicles, for example cars, two wheelers, everything, for example heavy load vehicles, all are manufactured in the private sector. அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், பாரத் அலுமினியம் கம்பெனி லிமிடெட், ஹிந்துஸ்தான் சிங்க் லிமிடெட், இந்தியன் ப்ரோட்டோகெமிக்கல்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட், மாருதி உத்யோக் லிமிடெட், மாடர்ன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், all are privatized in India. So now we are going to learn about what are all the forms of
privatization, forms of privatization. There are different forms of privatization. First one is contraction of public sector.